Achin Chakraborty. Yeah. And the last time I was in Kolkata to attend a summer school organized by HDCA, Human Development and Capability Association. And at that time, Professor Achin Chakraborty was one of the resource person. And that time he explained how to measure well-beings, etc., etc. And I just want to say hello to him. So I joined here because I don't know, I can't understand Bangla language, although it's very, very beautiful. It's a soft language. And I love this language because sometimes I listen Ravindra Sangeet, although I don't understand anything. That's wonderful. Yes. Uh, 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 Professor Achin Chakraborty just informed me that he has a sudden emergency and his joining is a bit uncertain. Okay. So, uh, uh, so if he can't join, then we'll mutually discuss it in Bengali language. I think in next session, immediately after the next session, Bengali session will be held. Then we can get Achin Chakra. Okay. Today, if you will not join the program, then I will leave the program because I don't understand the language. And next time, I will definitely join. Uh, Sure, 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 sure. Thank you. Thank how is the weather in Dhaka right now? Here in Kathmandu, it's quite cold because from last 3 days, it's raining continuously. Yes. In Dhaka, just an hour ago, there was rainfall, heavy rainfall, and then suddenly it stopped. And then in Dhaka, last couple of days, rain intermittently come and go. It doesn't. Okay. It doesn't have any continuity. Okay. আমরা আরো 5 মিনিট জাহাঙ্গীর ভাই আমরা আর 5-7 মিনিট দেখি যদি সবাই আসে। না না ঠিক আছে, যে কয়জন আসুক, তারপর দেখেন কি হ্যাঁ, করা যায়। হ্যাঁ, সেই সেই তাহলে আমরা নিজেরা যা জানি সেটা দিয়ে শুরু করি। এই, আমি একটু চাচ্ছিলাম যে আহ, আহ, মানে ঠিক কোন জায়গাটায় এই ইয়েটা এই এই ইউটিলিটিকে বাদ দিয়ে অমর্ত্য সেন কেন প্রয়োজন অনুভব করলেন utility instead of utility, why he proposed capability, এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম। বিকজ it has to be clear in mind that utility centric economic thinking, that is the mainstream economic thinking, and capability based economic thinking, which is basically focused on human development. Uh, two are separate things. So, why and how it started, এই জিনিসটা আমি I just want to
clear this up. এইটা আর কি সবাই যদি ইয়ে করেন, তাহলে আমি এই জিনিসটা আর কি পরিষ্কার করতে চাই, অন্তত অ্যাটলিস্ট বেঙ্গলি স্পিকিং কমিউনিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং যাতে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়। খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে রাষ্ট্র সংস্কার করার জন্য। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। হুম, এখন পার্সোনাল যদি না থাকে, হ্যাঁ, এডুকেশন জি, এবং যে পরিবেশ জ্ঞান, খাদ্যের মান কি হওয়া উচিত আছে কি, হ্যাঁ, বাতাসের মান কি থাকা উচিত আছে কি, আবার হ্যাঁ, এই জিনিসটা কেন হচ্ছে এরকম যে শুধু আমাদের হ্যাঁ, আর্নিং এর দিকে, মানে ক্যাপিটালিজমের ফর্মুলাটা হয়েছে কি, আগে তো কিছু নীতি নৈতিকতা ছিল, এখন তা না, খালি টাকা, টাকা হ্যাঁ, রোজগার করো। এখন হ্যাঁ, তো ডিস্ট্রয়, এখন হয়েছে মানুষের ব্রেন ক্যাপাসিটি হয়েছে আনলিমিটেড। এখন আনলিমিটেড ক্যাপাসিটি, তার প্রোডাক্টিভিটি আনলিমিটেড অ্যাকচুয়ালি, মানে ওই হিসাবে চিন্তা করলে। আর মানুষ নিজেই হচ্ছে সবচেয়ে কস্টলি ইকোনমিক্যাল থিংস। অর্থনীতির মূলই হচ্ছে মানুষ, অ্যাকচুয়ালি, মানুষই হচ্ছে বড় সম্পদ। exactly, এখন exactly. Actually, what happened? Um, uh, think of Mr. Latifur Rahman, who is the owner of Transcom and who is the owner of Pratham Alo, Daily Star, all these media things. He actually suffered from শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, মানে ব্রিদিং প্রবলেম, and doctor has suggested him to stay in clean air environment. But in Dhaka, as you know, clean air is just impossible. So he moved away from Dhaka, and he used to stay in Kumilla, where his village home situated. And then after some time, he died in that residence. Uh, he has billions of dollars. He's a multi-billionaire, and he he can afford anything. He can purchase a house in Paris, in New York, and stay there. But the thing is, his well-being been affected despite his huge purchasing power. So that was actually uh, uh, is an alarming thing, that despite our economic capability, uh, what are the concerns of other factors that ensure our well-being? And that is the actually focal point of these whole lecture series, because people's better off or people's happiness only reduce to uh, more money, lot of money, and more money. So this type of narrowed view has to be challenged at some point, and Amar Hussain exactly did that. Actually, challenged that narrowed view of economics. So, uh, so I think if policymakers could adopt this view, then some changes may occur. yes, yes.
কথাটা হলো মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরে সে কনজাম করে, তো সেই হ্যাঁ, ইকোনমিক একটা ক্রিয়েটার। এই হ্যাঁ, জন্য মানুষকে, সে যে কনজাম করে তাকে একটা ভালো একটা অবস্থার মধ্যে আসা, তাকে ওই ক্যাপাবিলিটিস মানে সক্ষমতা বাড়ানো, তো বাড়াইলে পরে এমন পর্যায়ে নেওয়া যে ওয়ার্ল্ডের মানের সাথে, যেমন ধরেন আমাদের নিম্ন পর্যায়ের লোক যারা আছে তাদের একটা স্কেল হতে পারে, সেকেন্ড পর্যায়ে যারা আছে এডুকেটেড এবং সেকেন্ড, এইটা হচ্ছে বেশি বেশি লোকজন, যেমন আবার আপনাদের প্রফেসর পর্যায়ে বা হাই স্কিল পর্যায়ে যারা আছে তাদের জন্য ক্যাপাবিলিটি এইরকম নির্ধারণ করে যদি রাষ্ট্রীয় পলিসি হয়, তাহলে পরে ওই রাষ্ট্র তো এমনি আগায় যাবে। জি, জি, বুঝছেন? কারণ হ্যাঁ, এই তিনটা গ্রুপকে আমি যেভাবে বললাম যে আমার মানে অভিজ্ঞতার থেকে, এই তিনটা গ্রুপে যদি নেওয়া যায়, তারপরে ব্যবসায়িক গ্রুপ যারা আছে এই গ্রুপ, এখান থেকে তারা লোক সিলেকশন করে নিয়ে নেবে সেটা জিনিসটা। ওই যে এই তিন গ্রুপটা আসল আর কি, যে রাষ্ট্র সবকিছু ইকোনমিক্স এর মেইন ব্যাস হচ্ছে মানুষ। এখন মানুষকে যদি ঠিক মতো না গড়া যায়, তাহলে কোনো জায়গায় সাস্টেনেবল ইকোনমি রান করবে না। ঠিক, এইটাই আর কি আমার ধারণা। হ্যাঁ, আর এই চেতনাগত মানটা সমাজে ছড়ায় দেওয়া, মানে এটা পলিটিক্যালি স্টাবলিশ করতে পারলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। তো exactly. রাজনৈতিক যারা পলিটিক্স করবে তাদের তো এইসব আইডিয়াই নাই। হুম, তারপর অনেক ব্যবসায়ীদেরও এই আইডিয়া নাই, যে বিদেশিরা যেমন এই আমাদের দেশেও যেসব অফিস আছে বিদেশিরা, ওইখানে কি করে, খাবার দেয়, তারপরে এসি দিয়ে আবার অক্সিজেন দেয়, মানে এয়ার ভালো করার জন্য ওই অফিসে অক্সিজেন ইউজ করে যখন মানে বাইরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়, হ্যাঁ, এতটুকু মানে তার হ্যাঁ, মেইন শক্তি হচ্ছে তার এই তার জব যারা করে তারা। এই জিনিসটা আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা ভালোভাবে বুঝে না এখন। হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক, এক্স্যাক্টলি, now it is 9:11, 11 past 9. So only we are five. Should we wait for joining some little more participants? আমরা আরো কিছু পার্টিসিপেন্ট আসবে আশা করছি। তো আহ, আশা করি যে আমরা আর 5 মিনিট দেখি, হ্যাঁ, মানে 9:15-তে শুরু করি, 9:15। Okay, Somebody join. Professor Ronnie, I will just wait for other 5 minutes, and in the Okay. meantime, if Professor Achin will join, then I will talk with him. Otherwise, I will leave this meeting. And his his possibility of joining today is very slim because Okay, suddenly some emergency came up, and WhatsApp he sent an WhatsApp message to me okay, that okay. If so, then I will join on the next class. Today, I will leave this meeting. okay, 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 share, okay, okay. share. Namaste. Yeah, no. স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আওলাদ স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, জাভেদ। স্যার কেমন আছেন স্যার? হ্যাঁ, ভালো। জাভেদ ভালো না? জি স্যার। স্যার, আজকে একটা খবর আছে। হ্যাঁ, ওই যে অচিন্দা আমাকে মেসেজ পাঠালেন হ্যাঁ, যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনার একটা ইমার্জেন্সি চলে আসছে। আজকে বললেন যে এই বক্তৃতাটা উনি আরেকদিন রিশিডিউল করতে চান। ও আচ্ছা, আচ্ছা, তো আচ্ছা। এই আর কি, তো সেই জন্য আমি ভাবছিলাম যে আহ, আমার এমনিতে কিছু আহ, আহ, এমনিতেই স্যারের কিছু লেখা টেখা পড়তে গিয়ে যা মনে হয়েছিল বা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেগুলো একটু নিয়ে আলাপ করবো আর কি স্যার। তা
আহ, এই আর কি। না না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলতে পারে, অসুবিধা নাই। তবে ইনফর্ম হইলাম, ধন্যবাদ। জি জি আমরা স্যার। কি বলা যায়, নেক্সট প্রফেসর অসিন যখন সময় দিবেন, জি আমরা নিশ্চয়ই সেই সময় থাকার চেষ্টা করব বা থাকবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, ওকে। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সো জাহাঙ্গীর ইকবাল ভাই আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আছি। আমি আচ্ছা আচ্ছা। রিটায়ারমেন্ট, আমার কোনো সময়ের অভাব নেই। না ঠিক আছে। কনসাল্টিং। আমি একটু আমি হ্যাঁ একটু হ্যাঁ তাহলে আমি একটু হ্যাঁ তাহলে ওই ইয়ে করি। আমি একটু তাহলে আস্তে আস্তে শুরু করি, হ্যাঁ। হ্যাঁ কারণ হ্যাঁ যেহেতু লোকজন ইয়ে আমি এরকম করি যে আম, প্রথমে জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করি যে আম, আহ, কেন এবং কোন জায়গা থেকে আম, এই ইয়েটা কি বলে আমাদের এই শেয়ারিংটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। ইকোনমিক্স ইন্ট্রোডাকশন। হ্যাঁ, আমি একটু আহ, ইংরেজিতে আমি এই জায়গাটা এখন ফোকাস করছি এই জন্য যে যেইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি মানে ইউটিলিটি ভিত্তিক অর্থনীতি চিন্তা আর হচ্ছে সক্ষমতা ভিত্তিক বা ক্যাপাবিলিটি ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা যেখান থেকে শুরু হইলো, যে ক্রাইসিসটা আসলো এবং যেখান থেকে শুরু হইলো এই জায়গাটা বলতে চাই। তো অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি যে একটা মেটেরিয়াল কন্ডিশনের আহ, 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 যে মানুষের যে আয়, মানুষের যে জীবনযাপনের যে মান, হ্যাঁ, ক্রয় ক্ষমতা, এইসব দিয়ে আমরা অর্থনীতি এমনি সাধারণভাবে আর কি, মানে এমনিতে এখন অর্থনীতির সংজ্ঞা ওইভাবে আহ, আহ, বইয়ের ডেফিনেশন দেওয়ার চেয়ে আমার মনে হয় যে আহ, কতগুলো আমরা সূত্র জানি যে যেই যেই সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে মানুষের বস্তুগত অবস্থা, আনলাইক স্পিরিচুয়াল কন্ডিশনকে আমরা এখানে মাপতে পারি না, আমরা এখানে মেটেরিয়াল কন্ডিশন এর গুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেসব সূত্র বা যেসব সাধারণ নিয়ম কাজ করে সেই নিয়ম গুলো আমরা আসলে বুঝতে চেষ্টা করি, জানতে চেষ্টা করি অর্থনীতির মধ্য দিয়ে। আচ্ছা। আর আর ইথিক্স হচ্ছে আহ, এইটাও অর্থনীতি যেমন একটা ব্রাঞ্চ অফ নলেজ, ইথিক্সটাও বা নীতি নৈতিকতাও একটা আহ, জ্ঞানেরই একটা শাখা। কিন্তু এইটা আমাকে আহ, আহ, মানে মোরাল প্রিন্সিপাল সম্পর্কে সজাগ করে। আমার নৈতিক আহ, আহ, যে আমার নৈতিক যে আহ, আহ, সিদ্ধান্ত, আমার কোনো একটা সিদ্ধান্ত আমি নিলাম বা কোনো একটা বিষয়ে আমি মতামত দিলাম, তার পেছনে যে নৈতিক বিবেচনা বা নৈতিক যে মূলনীতি, সেই মূলনীতিগুলো আমাকে গাইড করে। যেমন আমরা খুব সাধারণভাবে বলি যে আমরা মিথ্যা বলবো না, আমরা অপর লোককে কষ্ট দিব না, হ্যাঁ, তা তারপরে এরকম সাধারণভাবে বা কোনো অসহায় মানুষ বা বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবো। তো এইগুলো সবই আহ, আসলে নৈতিক যে প্রিন্সিপাল, মানে নৈতিক নীতির যে নীতিবিদ্যার মানে নৈতিক যে ভিত্তি, ব্যক্তি মানুষের নৈতিক ভিত্তির দিকে ইঙ্গিত করে। আচ্ছা, এখন এই দুইটার সম্পর্ক ছিল যখন আহ, আহ, যে আর্লি ইকোনমিক ডেজ, যেমন ধরেন যখন অ্যাডাম স্মিথ গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন এবং গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে আম, আহ, আহ, তিনি মোরাল ফিলসফির প্রফেসর ছিলেন, নীতিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।
তো তিনি যেহেতু আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জন্ম দিয়েছেন, তার জানেন আপনারা বই ওয়েলথ অফ নেশনস, যে ওয়েলথ অফ নেশনস নামটা অনেক বড়, এনকোয়ারি টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অফ, বড় বড় নাম, আমি জটিল করতে চাই না, আমি সহজ রাখতে চাই। যে ওয়েলথ অফ নেশনস এ আহ, 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 তিনি যখন লিখেছেন, তখন নীতি এবং অর্থনীতি, নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র এবং অর্থনীতি দুটোরই আহ, আলাদাভাবে উনি দেখেন। তাহলে আহ, এইটা বিচ্ছেদটা কখন হলো? বিচ্ছেদটা শুরু হলো 20th সেঞ্চুরি, 20 শতকের গোড়ার দিকে। এই যে এই গত শতক যে আমরা শেষ করলাম, এখন তো আমরা একবিংশ শতকের শুরু করেছি। গত শতকের শুরুর দিকে এইটা বিচ্ছেদ হলো। হ্যাঁ, কেন বিচ্ছেদ হইল? তার দুটো কারণ আছে। এই বিচ্ছেদটা আমি বলছি যে ইথিক্স এবং ইকোনমিক্স। এখন ধরেন, কথার কথা, আমরা আমাদের যেমন স্যাররা পড়িয়েছেন যে সুন্দরবন কেটে ফেললে জিডিপি বাড়বে। হ্যাঁ, এখন সুন্দরবন কেটে ফেললে জিডিপি বাড়বে, আর্থিক অঙ্কে বাড়বে ঠিকই, কিন্তু সুন্দরবন কাটাটা কি আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত, নৈতিকভাবে ঠিক আছে কিনা, সেটা কিন্তু অর্থনীতি বলতে পারবে না, তাই না? সেটা সেইটা নীতিশাস্ত্র বা ইথিক্যাল জায়গা থেকে এটা বিচার করতে হবে। তার মানে দুইটা ডোমেইন যে আমরা আলাদা করছি, একটা সময় দুইটা ডোমেইন আলাদা ছিল না, একটা অপরটার সাথে খুবই জড়িত ছিল। এবং এই ক্ষেত্রে দুটো ভিউ, দুটো দার্শনিক ভিউ এই বিচ্ছেদটাকে অ্যাগ্রিভেট করেছে, মানে বাড়িয়ে তুলেছে। একটা হচ্ছে পজিটিভিস্ট থিঙ্কার, হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে লজিক্যাল পজিটিভিস্ট থিঙ্কার। এই দুইটা স্কুল আহ, আমাদের এই বিচ্ছেদটাকে আহ, সৃষ্টি করেছে ইথিক্স এবং ইকোনমিক্স এর মধ্যে। আচ্ছা, এবং এইটা সামাজিক বিজ্ঞান, যেটা সোশ্যাল সায়েন্স যেটাকে বলি, কারণ অর্থনীতি একটা সামাজিক বিজ্ঞানের একটা শাখা, সেইখানে কিন্তু আম, আহ, 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 অনেক রকমের ক্ষতি হয়েছে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে মানুষের একদিকে মেটেরিয়ালি খেয়ে পরে ভালো থাকার একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে, আবার মানুষ চায়, এই যে গাজায় হত্যা হচ্ছে, আপনি আর আমি কি চাই হত্যা হোক মানুষ নির্বিচারে? এইভাবে তাদের উপর একটা নিশ্চিতভাবেই একটা দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর্টিফিশিয়াল দুর্ভিক্ষ। হ্যাঁ, মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ একটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এইটা তো আমরা কেউ চাই না। এই যে চাই না, এইটা হচ্ছে আমাদের মোরাল কনসিডারেশন। আর আমি যে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চাই, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার মানে ইকোনমিক কনসিডারেশন। আমি এইভাবে জিনিসটাকে করছি। আমরা একটু আগানোর সুবিধার্থে বা মানে মাথার মধ্যে ম্যাপিংটা থাকলে তাহলে আগাতে সুবিধা হয়। এইখানে আম, এই যে বিচ্ছেদ, এই ইথিক্স এর সঙ্গে, মানে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের যে বিচ্ছেদ, এই বিচ্ছেদের ফলে যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সেটা নিয়ে আমি একটু বলবো। যে মানে যেই জায়গাটা থেকে ক্যাপাবিলিটি স্যার প্রস্তাব করলেন অমর্ত্য সেন স্যার, সেই জায়গাটায় আমি মানে আসবো। সেই জন্য আমি এই 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 ব্যাকড্রপটা বলে দিচ্ছি আর কি। আচ্ছা, এবং অমর্ত্য সেন এই জিনিসটাকে আবার রিম্যারেজ করেছেন। এই যে ডিভোর্স হইল, হ্যাঁ, ইথিক্স এর সাথে ইকোনমিক্স এর বিচ্ছেদ হইল, হ্যাঁ, এবং অমর্ত্য সেন এই পুরো দুটো ডিসিপ্লিনকে আবার রিম্যারেজ করতে চেয়েছেন, এই চেষ্টাটা। আচ্ছা, অর্থনীতির বেসিক্যালি হচ্ছে দুটো শাখা, আপনারা জানেন। যে একটা হচ্ছে পজিটিভ ইকোনমিক্স। পজিটিভ ইকোনমিক্স মানে হচ্ছে যেখানে সংখ্যা বা নাম্বার দিয়ে হিসাব করা হয়, যেখানে পরিমাপ করা হয়। আমরা অনেক সময় বলি
যে সে, ভাই আপনি কেমন আছেন, ভালো আছে। অর্থনীতিবিদরা এটা মানবে না, বলবে যে এই সব ধোঁয়াশা কথা কোনো অর্থ নাই। অর্থনীতিবিদরা বলতে জানতে চায় যে আচ্ছা, গত বছরের তুলনায় আজকে এই বছর আপনার আয় বেড়ে, প্রকৃত আয়, প্রকৃত আয় মানে ওই যে মুদ্রাস্ফীতির যে অংশটা সেটা বাদ দিলে যে প্রকৃত আয়টা থাকে, সেই প্রকৃত আয় আমার বাড়লো কি বাড়লো। হ্যাঁ, এই যে তারা নাম্বার দিয়ে তুলনা করে, হ্যাঁ, বস্তুগত উন্নতি হলো না অবনতি হলো, এইভাবে তারা বিচার করে। এইটাকে বলে পজিটিভ ইকোনমিক্স। আর নর্মেটিভ ইকোনমিক্স বা ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, এটা হচ্ছে, নর্মেটিভের বাংলা হচ্ছে আদর্শ, বা এটাকে কি বলা যায় যে আদর্শ বা ধরেন কল্যাণ অর্থনীতি আমরা বলি, যেখানে আমরা একটা ইকোনমিক ডিসিশন বা রাষ্ট্রের কোনো একটা পলিসি ভালো হলো না মন্দ হলো এই আলোচনা করা হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, পজিটিভ ইকোনমিক্স কি মেইনলি ফোকাস করে? সে হলো কার্যকারণ সম্পর্ক ফোকাস। সে বলে যদি আমি, কথার কথা, আহ, আপনি জানেন যে আমাদের দেশে ঢাকা শহরে এবং ঢাকার বাইরেও শহরে অনেক দরিদ্র লোক আছে, আছে না? হ্যাঁ, আহ, দরিদ্র লোক আছে। এখন আমি যদি দরিদ্র লোককে একটি একটা কনসেশন বা সাবসিডাইজ মূল্যে, যে ট্রাক সেল, টিসিবি ট্রাক সেল আছে না, হ্যাঁ, ওইরকম যদি আমি করি, তাহলে আমাকে কোনো ওয়াই এর উপরে, মানে যারা একটু অবস্থাপন্ন আছে, হ্যাঁ, তাদের উপর কোনো প্রভাব পড়ে কিনা। বা আমরা যদি দুইজন ব্যক্তির কথা চিন্তা করি, একজন ধনী আর একজন গরিব, তো আমি যদি ধনীকে কর অব্যাহতি দেই, তাহলে গরিবের উপর প্রভাব পড়বে না? পড়বে। গরিবের জন্য খরচ করার আমার টাকা থাকবে না। আমি যদি সরকার হই, আমি আমি আয় করব কিভাবে? আমি বড় লোকের কাছ থেকে ট্যাক্স করে আমি টাকা নিব, সেই টাকা দিয়ে আমি গরিবের জন্য কিছু করব, এই তো। তো এখন আমি যদি তাকে ট্যাক্স থেকে মুক্ত করে দিই, কথার কথা, বা তার ট্যাক্সের পরিমাণ কমিয়ে দিই, 10 টাকা ছিল ট্যাক্স, 5 টাকা করে দিলাম, তাহলে আমার হাতে তো আসবে 5 টাকা। তাহলে আমি গরিবের জন্য করতে পারবো 5 টাকার সমতুল্য। 10 টাকা যদি আমি ট্যাক্স করতে পারতাম, তাহলে যেই পরিমাণ আমি গরিবকে সাপোর্ট দিতে পারতাম, সেই পরিমাণ সাপোর্ট তো আমি দিতে পারবো না, ভাই, তাই না? মানে সুতরাং এই যে রিলেশনশিপ, এই যে এক্স এর উপর কোনো ইফেক্ট হলে এই ওয়াই এর উপর সেটার ফলাফল কি হবে, মানে এক জায়গায় ধাক্কা দিলে আরেকটা জায়গায় গিয়ে এটার ফলাফল হবে না। হুম। তো কারণ অর্থনীতিতে আমাদের স্যাররা পড়িয়েছেন আমাদেরকে। আমি আমি কিন্তু এগুলো কোনো নিজস্ব কোনো কথা বলছি না, মানে এমনিতে, মানে কিসের জন্য বলছি আর কি, মানে আলাপের জন্য বলছি, এগুলো সব আমার স্যাররা শিখিয়েছেন। হ্যাঁ। তো বিষয়টা হচ্ছে যে আহ, আহ, যে একজন একজনের উপরে যদি আপনি রিসোর্স বা সম্পদ হচ্ছে সীমিত, তাই না? এই জন্য ইকোনমিক ডিসিশনটা খুব ক্রুশাল। কারণ সীমিত সম্পদ একবার আপনি এক জায়গায় খরচ করে ফেললে, অন্য জায়গায় তো সেটা দিতে পারবেন না, কারণ আপনি তো একটা জায়গায় খরচ করেই ফেলছেন। কথার কথা, আপনি ধরেন একটা বেতন পান, ধরেন 1 লক্ষ টাকা বেতন পান। এখন আপনি যদি আপনার আহ, স্ত্রী অসুস্থ বা বাচ্চা অসুস্থ, সেখানে যদি সব টাকা খরচ করে ফেলেন, তখন তো আপনি খাদ্য কেনার টাকা পাবেন না। মানে এমনি একটা এক্সট্রিম উদাহরণ দিচ্ছে। এই জন্য আমরা করি কি, জীবনের সব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে আমরা ওয়েট দেই, একটা মাপ দেই, যে আচ্ছা, খাবারের জন্য কতটুকু রাখবো, চিকিৎসার জন্য কতটুকু রাখবো, ইমার্জেন্সির জন্য কতটুকু রাখবো। এভাবে আমরা একটা তালিকা করি না, একটা প্রেফারেন্স লিস্ট করি না। এই লিস্টে আমি আসবো আর একটু পরে। কিন্তু এইখানে পজিটিভ ইকোনমিক্স স্যার চিন্তার যে মূল যে পদ্ধতি, সেটা হইলো এই, যে এক্স এর উপর, এক্স এর ব্যাপারে যদি আমি কোনো কিছু বরাদ্দ দেই বা কোনো সিদ্ধান্ত দেই, হ্যাঁ, সেটার ফলাফল ওয়াই এর উপরে কি হবে। এই যে কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ,
এই রিলেশনশিপটা আলোচনা করে হচ্ছে কে? পজিটিভ ইকোনমিক্স। আর ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর পরের ধাপের কাজ। ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স হচ্ছে যে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, ট্রাক সেল বন্ধ করে দিব, সরকার বন্ধ করে দিছিল না? হ্যাঁ, আবার মনে হয় ঢাকার বাইরে চালু করছে। হ্যাঁ, এই যে কখনো কখনো সরকার ট্রাক সেল বন্ধ করে, কখনো কখনো চালু করে। এখন আমি দেখব একটা সিদ্ধান্তের ফলাফল সেটা ভালো হলো না মন্দ হলো। ট্রাক সেল বন্ধ করলে নিশ্চয়ই প্রচুর নিম্ন আয়ের মানুষ, তাদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে, হবে না? সে তো তখন 80 টাকা 90 টাকা দিয়ে চাল কিনতে হবে। হয়তো ট্রাক সেলে সে 30 টাকা বা 40 টাকায় ভর্তুকি মূল্যে সে চাল কিনতে পারত। সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পুষ্টির একটা যোগান দিতে পারত, কারণ তার একটা সীমিত আয়। ইনফ্লেশন যখন বেড়ে গেছে, যখন মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেছে, তখন তার ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে না? রিয়েল ইনকাম কমে গেছে না? সত্যিকারের রিয়েল ইনকাম। ভাই আমি কিন্তু কিছুই জানি না, বুঝছেন জাহাঙ্গীর ভাই। এই যারা যারা বড় বড় প্রফেসর তারা বক্তৃতা দিবে, আমি কিন্তু কোনো বক্তৃতা দিচ্ছি না, আমি না আলাপের সুরে কিন্তু কথা বলতেছি, বুঝছেন? ঠিক আছে, আপনি ঠিকই। আমার কোনো আর্গুমেন্ট যদি মনে হয় যে ফাঁপা বা ভুল, সাথে সাথে আমার থামায় দিবেন, কিন্তু আমার কিন্তু ভুল হইতে পারে। না, ওই যে হ্যাঁ, মানে পজিটিভ ইকোনমিক্স এর ব্যাপার বলছেন না, যে রাষ্ট্রের ব্যয় তো রাষ্ট্র নিবেই, পুলিশ জি, ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ করে সবকিছু। এখন যদি ওয়াই ট্যাক্স কমায় দেয়, ওটা তো এক্স এর কাছ থেকে নিতেই হবে, তার নাহলে তো রাষ্ট্র চলবে না। এক্স্যাক্টলি এইটাই এক্স্যাক্টলি। এখন এইটাই পজিটিভ ইকোনমিক্স কোন জায়গায় ফোকাস করে সেইটা আমি বলতে চাচ্ছি। ফোকাস করে হচ্ছে একটা জায়গায় একটা কাজ করলে তার ফলাফল আরেক জায়গায় কি হয়, কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ। হ্যাঁ, কিন্তু পজিটিভ ইকোনমিক্স আপনাকে এটা কখনো বলবে না এই সিদ্ধান্ত ভালো না মন্দ। সে বলবে ফলাফল এইটা, সেই ফলাফল ভালো না মন্দ এই কথা সে মুখ দিয়ে করবে না, বুঝছেন? এই বিচারে সে যাবে না। হ্যাঁ, সে বলবে এক্স এর প্রতি এরকম হওয়ার ফলে ওয়াই এর প্রতি এরকম হয়েছে। যেমন আপনি পানির উপরে বা ভোজ্য তেলের উপরে ট্যাক্স বাড়ায় দিলে বস্তিবাসী কি আগের মতো ওই সোয়াবিন তেল কিনতে পারবে? পারবে না, দাম বেড়ে গেছে না, তার আয় তো বাড়ে নাই। তখন তাকে হয় পাম অয়েলে সুইচ করতে হবে, অথবা ক্রয়ের পরিমাণ কমায় দিতে হবে। এখন এইটা ভালো কি মন্দ পজিটিভ ইকোনমিক্স এই আলাপ করবে না। সে খালি আলাপ করবে যে এইটার ফলে এইটা হইছে, মানে কজ এন্ড ইফেক্ট এইটুক বলবে। কিন্তু ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এইটা বলবে যে এই যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হইল, ভোজ্য তেলের উপরে এত ট্যাক্স, হ্যাঁ, সেইটার কারণে এইটা নীতিটা খারাপ হয়েছে নাকি ভালো হয়েছে, এই মূল্যায়নটা কল্যাণ অর্থনীতি করবে বা নরমেটিভ ইকোনমিক্স করবে। কিন্তু পজিটিভ ইকোনমিক্স এই ভালো মন্দের বিচারে যাবে না। সে বলবে ভালো মন্দ বিচার এইটা আমার কাজ না, আমি হইলো কজ এন্ড ইফেক্ট রিলেশনশিপ দেখাবো। বুঝছেন তো? এইরকম। আচ্ছা, পজিটিভ ইকোনমিক্স ট্রাই টু আইডেন্টিফাই দ্য আউটকাম অফ ইকোনমিক ইন্টারাকশন। সে খালি ইকোনমিক ইন্টারাকশনে, ইকোনমিক যে অ্যাক্টিভিটি, এটার ফলাফল আউটকামটা কি হইল এটা সে সংখ্যায় দেখাবে। এইটা সে বলবে এই হইছে আউটকাম। কিন্তু সেই আউটকাম মানুষের ভালো লাগলো না খারাপ হইল, গরিবের ভালো হইল না খারাপ হইল, এইটা সে বলবে না। বুঝছেন? এই সমস্ত কারণে কিন্তু
ধরেন শেষ পর্যন্ত যেটা হয় যে এই শেষ পর্যন্ত যেটা হয় এইসব কারণে ইয়ে হয়, মানে এথিক্যাল কনসিডারেশনটা আলাদা হয়ে যায়। এথিক্যাল মানুষের ব্যাপারে সে এথিক্যাল কনসিডারেশনটা সে বিবেচনায় আনে না। আর ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স সে ইভ্যালুয়েট করবে যে এই পলিসির কারণে এটা কি ভালো হইলো না মন্দ হইলো, আউটকামটা ভালো হইলো না মন্দ হইলো। একটু বলে রাখি, সে ভালো এবং মন্দের বিচারের ইউনিট হচ্ছে তার উপযোগিতা, ইউটিলিটি। এবং সে যেটা করে, সে সমস্ত ইউটিলিটি, ধরেন একটা এলাকায় 100 জন লোক আছে, 100 জনের মধ্যে যদি সকলের ইউটিলিটি যোগ হয়, কোনো একটা ধরেন পদ্মা সেতু, পদ্মা সেতুর কারণে সবার ইউটিলিটি যদি বাড়ে একটা দেশের মানুষের, তাহলে এইটাকে সে বলবে গুড ডিসিশন, কল্যাণ হয়েছে বলবে, সে বলবে গুড ডিসিশন এবং কল্যাণ হয়েছে। আচ্ছা, আর এমন যদি হয় কিছু লোকের উপর নেগেটিভ ইফেক্ট হয়েছে আর কিছু লোকের উপরে পজিটিভ ইফেক্ট হয়েছে, তাহলে ইউটিলিটি গুলো যোগ বিয়োগ করা হয়। যোগ বিয়োগ করে যদি ফলাফলটা পজিটিভ হয়, তাহলে বলবে এটা গুড সিদ্ধান্ত, কারণ অধিকাংশের উপরে এটার উপযোগ বেড়েছে, বা উপযোগ, টোটাল উপযোগটা বেশি। আর কোনো একটা জিনিসের যদি নেগেটিভ উপযোগ বেশি হয়, তাহলে বলবে এই সিদ্ধান্তটা খারাপ হয়েছে, কারণ এতে মানুষের ইউটিলিটি কমে গেছে, ঠিক আছে, বা উপযোগিতা কমে গেছে। এইভাবে আর কি মানে চিন্তা করে। আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ড ইকোনমিক্স অ্যালাউড অনলি এ ভেরি ন্যারো এথিক্যাল ফাউন্ডেশন অফ ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স। আচ্ছা, এখন আমরা আগেরটাতে বুঝতে পারলাম যে ইথিক্স এর বালাই নাই পজিটিভ ইকোনমিক্সে। এই যে পজিটিভ ইকোনমিক্স যেটা নিয়ে আলাপ করছি, এই যে এক্স এর উপর কোনো কিছু করলে ওয়াই এর উপর কি প্রভাব পড়বে, এই ক্ষেত্রে ইথিক্যাল কোনো কনসিডারেশন নাই। মানে মানুষের উপরে ভালো হইলো না মন্দ হইলো এগুলো নিয়ে সে আলাপ করবে না। হ্যাঁ, সে ইকোনমিক আউটকামের ইভ্যালুয়েট করবে, কিন্তু এটা মানুষের ভালো হলো না মন্দ হলো এইটা সে আলাপ করবে না। কিন্তু ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এই ভালো মন্দের আলাপটা করে। আচ্ছা, তাহলে আমরা ধরতে পারি ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সে কিছু নীতির ব্যাপার আছে, নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্রের কোনো কনসিডারেশন আছে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে নীতির দিক থেকে সে পজিটিভ ইকোনমিক্সের চেয়ে তার কিছুটা নীতি আছে। এখন আমরা দেখব তার কতটুক নীতি আছে এবং সেই নীতিটা যথেষ্ট কিনা। আচ্ছা, এবং এখানে দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ইকোনমিক্স অ্যালাউড অনলি এ ভেরি ভেরি ন্যারো এথিক্যাল ফাউন্ডেশন অফ ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, কেন সেটা আমি বলবো। এবং হার্ডলি এনি রোল ফর ইথিক্স ইন পজিটিভ ইকোনমিক্স, এবং পজিটিভ ইকোনমিক্সে ইথিক্সের কোনো ভূমিকাই নাই। Amartya Sen has argued for broadening the ethical foundation of both welfare economics and positive economics. অমর্ত্য সেন বললেন যে এই যে ইথিক্স বিহীন, হ্যাঁ, একটা বিদ্যা, যদিও এটা শুরুতে ইথিক্সের সাথে ম্যারেজ ছিল, কিন্তু এই যে একটা লং ডিভোর্স হয়েছে ইথিক্স এন্ড ইকোনমিক্সের, উনি বললেন এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সের এবং পজিটিভ ইকোনমিক্সের এথিক্যাল ফাউন্ডেশনটা প্রশস্ত করতে হবে, বড় করতে হবে। মানে পজিটিভ ইকোনমিক্সে এই আনতে হবে, ইথিক্স আনতে হবে। আর ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সে যে ন্যারো এথিক্যাল ফাউন্ডেশন, কেন ন্যারো এথিক্যাল সেটা আমি বলতেছি একটু পরে। হ্যাঁ, তো ওই ন্যারো এথিক্যাল ফাউন্ডেশনটাকে আরো ব্রডেন করতে হবে, বিস্তৃত করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন পজিটিভ ইকোনমিক্স দিয়ে শুরু করি যে কিভাবে।
ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এবং এথিক্স, এইটার যদি আমরা ইতিহাসটা দেখি, তাহলে 1930 সালে পর্যন্ত ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর একটা এথিক্যাল ফাউন্ডেশন ছিল, যেটা ইউটিলিটেরিয়ানিজম এর মাধ্যমে তার, আপনি হয়তো অর্থনীতির ইতিহাস বা ইয়ে দেখেছেন কিনা বা কতটুকু পড়েছেন আমি জানি না। মানে আমার এই যে অর্থনীতির ইয়ে আছে, এই যে জেস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বেনথাম, ওনারা বই লিখছেন, লিবার্টিয়ান ইউটিলিটেরিয়ানিজম এবং এইসব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এইসব অত ভারী আলোচনায় ঢুকতে চাই না, কারণ আমার অতটা যোগ্যতা নাই। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সের ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সের এথিক্যাল ফাউন্ডেশনটা আসছে ইউটিলিটেরিয়ানিজম বা উপযোগবাদ থেকে। আচ্ছা, উপযোগবাদের আহ, আহ, এইটা আহ, কিভাবে এথিক্যাল ক্রাইটেরিয়া হিসেবে আসছে? এই যে একটু আগে আমরা বললাম যে পরিতৃপ্তি বা স্যাটিসফ্যাকশন বা তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি, যেই নামেই আপনি ডাকেন না কেন, এই সন্তুষ্টিগুলো যদি টোটাল সাম, টোটাল সাম মানে ধরেন একজনের সন্তুষ্টি, সে বলল এই পলিসির পদ্মা সেতুর কারণে আমার সন্তুষ্টি আগে ছিল 20, আমার আমার সন্তুষ্টি বেড়েছে 20 বা 30, তো 30। তারপরে আরেকজন বলল আমার 50, কারণ আমার বাড়ি হচ্ছে গিয়ে বরিশাল, হ্যাঁ, পদ্মা সেতু দিয়ে গেলে আমার 3 ঘন্টা লাগে মাত্র, আছে না, এরকম বলবে। তো তখন কেউ বলবে আমার 80, হ্যাঁ। আবার কেউ বলবে ভাই পদ্মা সেতু হওয়ার পরে আমার সর্বনাশ হয়েছে, কেন? ওইখানে আমার বাড়ি ছিল, আমার বাড়ি ভেঙে ফেলছে। ধরেন তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না, ধরেন আর কি, একটা একটা কল্পনা করলাম আর কি, হ্যাঁ, যে ধরেন তাকে কোনো ক্ষতি, তাহলে তার ডিসইউটিলিটি হয়েছে। সে বলবে পদ্মা সেতুর কারণে আমার ইউটিলিটি আগের চেয়ে কমে গেছে, আমার বাড়ি ছিল এখন আমার বাড়ি হারা, হ্যাঁ, পদ্মা সেতুর কারণে আমার বাড়ি ভেঙে ফেলছে এবং আমি কোনো ক্ষতিপূরণও পাইনি, হ্যাঁ। এইভাবে করে আমি যখন ওই 30, 50, 80 এগুলো যোগ করব, আবার এ যে নেগেটিভ বলছে, ধরেন -20 বা নেগেটিভ একটা নাম্বার, এইভাবে করে আমি যখন যোগ অঙ্ক করব, তখন পজিটিভ গুলো যোগ হবে আর নেগেটিভটা তো মাইনাস হবে। তাহলে একটা সাম আমি পাবো না, সমষ্টি পাবো না। যে পজিটিভ গুলো যদি বেশি হয়, তাহলে নেগেটিভ ছোট হইলে, তাহলে আমার ফলাফলটা কি হবে? পজিটিভ বেশি হবে। তাহলে এই যে সাম টোটাল আমি পেলাম, এই সাম টোটাল যদি পজিটিভ হয়, তাহলে আমি বলবো এইটা ভালো সিদ্ধান্ত, তখন আমি বলবো এটা ভালো সিদ্ধান্ত। আর এই যে আমি গুড পলিসির কথা বলতেছি, হ্যাঁ, এই সাম টোটাল এগ্রিগেট করতেছি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আহ, এই যে গুড পলিসি এবং গুড আউটকাম, যদি যদি পজিটিভ সাম না আসে, যদি টোটালটা নেগেটিভটা ভারী হয়, হ্যাঁ, নেগেটিভটা ভারী হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে মাইনাস আসবে ফলাফল। তার মানে এই ইয়াটা ব্যাড ডিসিশন হয়েছে, আমি বলবো গুড ডিসিশন হয় নাই। যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়ার যায় ছোট্ট। যেমন 1,000 টাকা আমি আহ, আহ, আমি একটা দেশে ধরেন একজন রিচ আর একজন পুয়ার আছে, বা একগুচ্ছ একজন বড়লোক ধনী আর একজন গরিব আছে। এখন আমি 1,000 টাকা ট্যাক্স করলাম, হ্যাঁ। ধরেন একজন লোক, কথার কথা, একজন লোকের ধনী লোকের আয় ধরেন 1,00,000 টাকা, হ্যাঁ, আর গরিব লোকের আয় ধরেন 20,000 টাকা, কথার কথা আর কি, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এখন আমি বললাম তুমি 1,00,000 টাকা আয় করো, তুমি ধনী, তোমার ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে, হ্যাঁ, 1,000 টাকা। তা আমি 1,000 টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম ট্যাক্স করে, হ্যাঁ। এখন ট্যাক্স করে যদি নিয়ে যায়, তখন কি হবে? তখন তার ইউটিলিটি বাড়বে না কমবে?
তার ইউটিলিটি কমবে। কারণ তার আয় 1 লক্ষ টাকা, আমি ট্যাক্স করে নিয়ে সেটাকে আমি 99,000 টাকা বানায় দিলাম। কারণ সে তো 1 লক্ষ টাকাই ভোগ করতে চাইবে, বা সেভিং যাই করুক, সে 1 লক্ষ টাকাই তো সে ভোগ করতে চাই, শর্ট রানে আর লং রান যেভাবেই হোক। কিন্তু তাকে আমি ট্যাক্স করে টাকাটা নিয়ে দিলাম, তার ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তৈরি হবে না, তার অতৃপ্তি তৈরি হবে না। তো আচ্ছা, এখন আমি যদি, যেমন আমরা দুইটা সিনারিও যদি চিন্তা করি, যে যে অন্যান্য এফেক্ট যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, যে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আহ, তার কাজের উৎসাহ, যখন একটা মানুষের উৎসাহ কমে যাবে, 1 লক্ষ টাকার সে যে এফিসিয়েন্ট, সে যে দক্ষ, যেই পরিমাণ পরিশ্রম করে সে 1 লক্ষ টাকার আয়ের ব্যবস্থা করেছে, যেই দক্ষতা সে শো করেছে, হ্যাঁ, তার কর্মস্পৃহা কমে যাবে না? কমে যাবে না? তো যদি কমে যায়, তাহলে যদি কমে যায় তাহলে তাহলে কি হবে? তাহলে যেটা হবে যে, আম, যে এই যে দেখেন, অলসো নোট দ্যাট বাই দ্য ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি, সাম টাকা গিভস মোর ইউটিলিটি টু এ পুয়ার পারসন দেন টু রিচ। হ্যাঁ, এবং 1,000 টাকার একটা জিনিস, 1,000 টাকার উপযোগিতা 1 লক্ষ টাকাওয়ালার কাছে যা, আর 20,000 টাকাওয়ালার কাছে কিন্তু সেম, ভিন্ন হবে। কারণ যে যার 20,000 টাকা আয়, তার কাছে 1,000 টাকা অনেক দামি। আর যার 1 লক্ষ টাকা আয়, তার কাছে 1,000 টাকা কিন্তু অতটা ইয়ে না। তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে 1 লক্ষ টাকা আর ধনী ব্যক্তি থেকে 1,000 টাকা যদি আমি ইয়ে করি, ট্যাক্স করি, তাহলে সেই টাকাটা যদি আমি গরিবের জন্য বরাদ্দ দিই, গরিবের পিছনে খরচ করি, তাহলে সে ইউটিলিটি পাবে 1,200 টাকা। তাহলে রিচের কাছ থেকে দেখেন মাইনাস হয়ে গেল 1,000 টাকা, গরিবের কাছে 1,000 টাকা যোগ হলো, আর 1,000 টাকা দিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু 1,000 টাকার মূল্য তার কাছে 1,200 টাকা। ঠিক আছে? তো তাহলে যদি হয়, তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে গরিবের কাছে 1,200 টাকা, 1,200 ইউটিলিটি, আর বড় লোকের কাছে 1,000 টাকা নিয়ে নেওয়া হইলো, তাহলে 1,000 টাকার ইউটিলিটি কমে যাবে, মাইনাস হয়ে যাবে। তারপরে সাম করা হইলে দেখা যাচ্ছে যে পজিটিভ নাম্বার আসতেছে, তাইলে +200। তাইলে এটা একটা গুড পলিসি। আর সিনারিও 2-তে, সেকেন্ড বছরে এসে যখন আমি আবারও তার কাছ থেকে ট্যাক্স করব, হ্যাঁ, যখন সে জানতে পারলো, তখন কি হবে? তখন হচ্ছে যে আহ, এই কি বলে, যে সে তখন আরো কাজের ইনসেনটিভ তার কমে যাবে, কাজের উৎসাহ কমে যাবে। তো যদি কমে যায়, তখন আমি এবার ইনসেনটিভটা যোগ করলাম, মানে তার যে আগের বারে আমি ইনসেনটিভটা যোগ করি না, এখন ইনসেনটিভটা যোগ করলাম। যোগ করার ফলে 1,000 টাকা তো কমলোই, আবার তার কাজের উৎসাহ কমছে, ধরেন সেটার মূল্য 400 টাকা, তাহলে 1,400 টাকার নেগেটিভ। আর গরিব, তাকে 1,000 টাকা দিয়ে দেওয়া হইলো, তার ইউটিলিটি 1,200 টাকা, 1,000 টাকার ইউটিলিটি 1,200 টাকা। তাইলে এইটা হয়ে গেল হচ্ছে ব্যাড পলিসি, কারণ সামটা নেগেটিভ আসছে। আচ্ছা, উইকেনিং অফ দ্য এথিক্যাল ফাউন্ডেশন welfare economics in 1930s, the utilitarian principle assumed that we can compare different individuals' utility. মানে ধরেন আপনি এক গ্লাস কোক খেলেন, হ্যাঁ, আপনার যে উপযোগিতা,
আর আমার উপযোগিতা, এগুলো তো যোগ করা হচ্ছে, তাই না? কিন্তু কিছু অর্থনীতিবিদ বললেন এই যে জাহাঙ্গীর ইকবাল সাহেবের পরিতৃপ্তি আর রনির পরিতৃপ্তি এক হবে না। কেন? কারণ হচ্ছে যে জাহাঙ্গীর সাহেব একজন রিটায়ার্ড বয়স্ক সিনিয়র সিটিজেন, আর রনি হচ্ছে এরকম একটা মাঝ বয়সী ছেলে। হ্যাঁ, দুইজনের জীবন তো একই বয়স এবং একই অভিজ্ঞতা না। সুতরাং দুইজনের পরিতৃপ্তি একটা নাম্বার দিয়ে আমি প্রকাশ করছি, এইটা তো ঠিক হচ্ছে না। তখন তাহলে আপনার আমার ইউটিলিটি গুলোকে যদি যোগ না করা হয়, যোগ করা না যায়, যেহেতু এটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার, কারণ আপনি পরিতৃপ্তির ব্যাপারটা একরকম ভাবে অনুভব করবেন, আমি পরিতৃপ্তির ব্যাপারটা আরেক ভাবে অনুভব। সুতরাং যদি সেইটা মিনিংলেস হয়, সেটা করা না যায়, তাহলে তো ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স আটকে গেল। তাহলে ইফ interpersonal utility comparison is ruled out, it would also ruled out the summation of different individuals utility. সবগুলোকে আমি যে যোগ করব, সেই যোগ করার যে যে মেথড, সেই মেথডটা আমি তো কারোরটা কারোর সাথে তুলনা করতে পারছি না বা এক জায়গায় আনতে পারছি না, তাহলে আমি যোগ করব কিভাবে? দিস মেক্স দ্য ইউটিলিটেরিয়ান প্রিন্সিপাল আনওয়ার্কেবল। যদি ইন্টারপার্সোনাল ইউটিলিটি যদি যোগ করা না যায়, তাহলে আমি ইউটিলিটেরিয়ান প্রিন্সিপাল বা উপযোগ ভিত্তিতে যে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এর সিদ্ধান্ত দিয়েছি, কল্যাণ ভালো হয়েছে মন্দ হয়েছে, সেটা তো তাইলে আর দেওয়া যায়। তাহলে আমি তাহলে ভালো এবং মন্দকে তাহলে বিচার করব কি দিয়ে? আচ্ছা, এইটা উত্তর দিলেন হচ্ছে গিয়ে প্যারিটো বলে একজন অর্থনীতিবিদ। হ্যাঁ, আম, সেই আহ, প্যারিটো প্যারিটো বললেন যে যোগ না করেও অ্যাকচুয়ালি ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সে ওয়েলফেয়ার মেজার করা যাবে। কিভাবে? বলে যে আমরা লোকদের ইউটিলিটি যোগ করার সমস্যা, এই তো ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো লোকদেরকে এইটা জিজ্ঞেস করতে পারি যে তোমার ইউটিলিটি আগের তুলনায় বেড়েছে না কমেছে, এটা তো বলতে পারি। তো সেইটা সেইটা কি? সো ডু সাম পিপলস ইউটিলিটিস গো আপ উইদাউট এনিওয়ান এলস ইউটিলিটি গো ডাউন? উনি বললেন কিছু মানুষের ইউটিলিটি কি বাড়ানো যাবে কারোটা না কমিয়ে? হ্যাঁ, এইটা উনি বললেন। তখন তো সেইখানে আর কি এই কথাটা আসলো যে আহ, কিছু মানুষের একটা ইকোনমিক পলিসি নেওয়া হইলো, এবং সেই পলিসির কারণে কিছু উইনার পেলাম আমি, কিন্তু কোনো লুজার হলো না, কারোর কোনো ক্ষতি হলো না। হুম, তাহলে প্যারিটো বলছেন যে এইটা প্যারিটো সুপেরিয়র, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা গুড পলিসি। হুম, আচ্ছা, সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডু সাম পিপলস ইউটিলিটি গো ডাউন উইদাউট এনিওয়ান এলসেস ইউটিলিটি গোয়িং আপ? অর্থাৎ আগের বার আমি কারো ক্ষতি করি না, কিন্তু আমি কি একটা পলিসি নিলাম, যেই পলিসিতে, যেমন ধরেন এই যে ট্রাকসেল যে বন্ধ করে দিল, এতে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের কোনো কি ইউটিলিটি কমছে? না, তাদের কিছু হয় না। কিন্তু কিছু মানুষের ইউটিলিটি কমে গেছে, যারা গরিব, তারা ট্রাকসেল থেকে সাবসিডাইজ মূল্যে পেত। তাহলে এটা হচ্ছে কিছু মানুষকে লুজার করলো, কিন্তু কোনো মানুষের ইউটিলিটি আপ করলো না, কিন্তু কিছু মানুষের ইউটিলিটি নামায়া দিল, নেগেটিভ করে দিল। তাহলে এটা হচ্ছে প্যারিটো ইনফেরিয়র। আর এমন যদি হয়, থার্ড ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে নন কম্পারেবল।
সেটা হচ্ছে কিছু মানুষের ইউটিলিটি বাড়লো, হ্যাঁ, কিছু মানুষের ইউটিলিটি কমলো। এই দুইটাই যদি হয় তাহলে উই হ্যাভ বোথ উইনার্স অ্যান্ড লুজার্স। ফলে আমরা যেহেতু যোগ করতে পারছি না, কম্পেয়ার করতে পারছি না, সুতরাং আমরা বলবো এটা নন কম্পেয়ার। এখন ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড আমরা জানি যে ইকোনমিক যে কোনো ডিসিশন সমাজের কোনো অংশ এরকম ইনডিফারেন্ট থাকতে পারে না। হয় কোনো একটা সিদ্ধান্তে, যেমন ধরেন করোনার সময় যে প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিল, হ্যাঁ, করোনা সাপোর্ট প্যাকেজ, সেই সময় তো কিছু মানুষের আহ, বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপকার হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা মাঝারি ব্যবসায়ী তাদের তো কোনো উপকার হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই গার্মেন্টস শিল্প বা ব্যবসাকে প্রায়োরিটি দিতে গিয়ে সে অধিকাংশ মানুষের জন্য বরাদ্দ আর রাখতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে এইটা আসলে খাটে না। এটা বইয়ের পাতাতেই থাকে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে এটা খাটে না, যে কিছু মানুষের উপর কোনো একটা সিদ্ধান্তে কোনো ইফেক্ট পড়লো না, এরকম সাধারণত হয় না। তাহলে এরকম যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে তো প্যারিটো ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আমি ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সকে আর আগাতে পারবো, তাই না? আর তখন অমর্ত্য সেন বললেন, বিভিন্নভাবে তিনি এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সটাকে মানে রেস্কিউ করলেন। কি করলেন? উনি বললেন যে ইউটিলিটির সমস্ত ক্ষতি হয়েছে ইউটিলিটির উপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়ে। আমরা ইউটিলিটিকে যদি ক্যাপাবিলিটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করি, তাহলে এইটা ইথিক্যালিও অ্যাকসেপ্টেবল, আবার ওই যে পজিটিভ ইকোনমিক্সে যে কজ এন্ড ইফেক্ট এবং কোয়ান্টিফিকেশন পরিমাপের যে সমস্যা, সেইটাও সলভ হয়ে যায়। কারণ ক্যাপাবিলিটি তো মেজার করা যায়, পরিমাপ করা যায়। একটা লোক কথার কথা যে কে মেট্রিক পাস, তার সরি, তার যোগ্যতা দক্ষতা আর আহ, একটা লোক মাস্টার্স পাস বা আরো হায়ার ডিগ্রি করেছে, তাদের দুইজনের মধ্যে বেতনের পার্থক্য থাকবে, তাই না? ওয়েজের পার্থক্য থাকবে, তাদের দক্ষতায় পার্থক্য থাকবে। সুতরাং সেটা তো পরিমাপ করা যায়। এবং ওই আগে ইউটিলিটি ভিত্তিক ইসের মধ্যে যে সমস্যা হয়েছিল যে ইন্টারপার্সোনাল ইউটিলিটির কম্প্যারিজন চলে না, যে একজন ব্যক্তির পরিতৃপ্তির ধরন আর আরেকজন ব্যক্তির পরিতৃপ্তির ধরন এক নয়, এই যে কম্পেয়ার করা যায় না, যোগ করা যায় না। কিন্তু ক্যাপাবিলিটি দিয়ে তো আমি যোগ বিয়োগ কম্প্যারিজন সাম আপ সবই করতে পারি। আচ্ছা, তো অমর্ত্য সেন এখানে বললেন যে এই যে সারা পৃথিবীতে 1948 সালে যে জাতিসংঘের ইউডিএইচআর হয়েছে, ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস, এই যে অর্থনীতির ইউটিলিটি ভিত্তিক চিন্তায়, হ্যাঁ, এইখানে কিন্তু কোনো হিউম্যান রাইটস এর ভায়োলেশন, হিউম্যান রাইটস থাকলো কি থাকলো না, নষ্ট হইলো কি হইল না, এইটা নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই। কথার কথা, একজন মেয়ে, সে আম, তার নতুন জব হয়েছে, সে মাস্টার্স করেছে, সে একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছে, তার নতুন জব হয়েছে, এখন সে, তার কোনো প্রাইভেট কার নাই, সে পাবলিক বাসে করে যায়, এবং পাবলিক বাসে করে যখন যায় তখন সে হ্যারাসমেন্টের শিকার। এখন এই যে তার অধিকার নষ্ট হচ্ছে, এইটা কি ইউটিলিটি ভিত্তিক অর্থনীতিতে আলাপ করা যাইতো? যাইতো না। কিন্তু ক্যাপাবিলিটির ভিত্তিক চিন্তায় আপনি কিন্তু সেই রাইটস টাকে বলতে পারেন যে না, একটা মেয়ের অধিকার আছে যে সে হ্যারাসমেন্ট বাদে সে নিরাপদ ভাবে তার অফিসে পৌঁছবে এবং অফিস থেকে নিরাপদে বাসায় ফিরে আসবে।
না হলে সে তার ক্যাপাবিলিটির যে দক্ষতার যে বিকাশ, তার দক্ষতা অনুযায়ী যে ওই যে অফিসে সে কাজ করে সেখানে পুরোটা সে নিজেকে আহ, প্রয়োগ করতে পারবে না, দক্ষতার প্রয়োগ সে করতে পারবে, তাই না? এইখানে সে আলোচনা আসতে পারে, তাই না? কিন্তু ইউটিলিটি ভিত্তিক চিন্তায় কিন্তু এইটা আসে না। সুতরাং আমাদের রাইটস এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের রাইটস। একটা হচ্ছে নেগেটিভ রাইটস। নেগেটিভ রাইটস হচ্ছে পার্সোনাল ফ্রিডম। মানুষের একটা পার্সোনাল ডোমেইন আছে না? পার্সোনাল ডোমেইনে এর একটা বাউন্ডারি আছে। সেই বাউন্ডারিতে তো আপনি না চাইলে অন্য কেউ জোর করে মানে ইন্টারফেয়ার করতে পারে না, তাই না? আবার আবার কিছু আছে যে পজিটিভ রাইটস, যেগুলো হচ্ছে কালেকটিভ। যেমন মেয়েদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাল্য বিবাহ। হ্যাঁ, এইটা 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 অন্যায়, এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, তাই না? তারপরে হচ্ছে এই যে কালেকটিভ রাইটস, এই যে আমাদের উপরে এই যে বিভিন্ন সময় ইয়ে হয়েছে, আমাদের ট্যাক্সের পয়সা যে কিভাবে সরকার, আগের সরকাররা লুটপাট করেছে, সেগুলো সেগুলো তো আমাদের কালেকটিভ রাইটস, যে না, আমাদের ট্যাক্সের পয়সা, আমাদের দেশের টাকা এইভাবে তছনছ করতে দেওয়া যাবে না, তাই না? As an ethical criteria, the perspective of rights can lead to very different conclusions from the utilitarian one. হুম, তো আমরা আহ, আহ, এ- এই যে এই জায়গাটা আমি এই পর্যন্ত এইখানে মোটামুটি থামি আমি। আহ, আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি কোথা থেকে শুরু হইলো, কিভাবে হইলো, সেই জিনিসটা আর কি আমি দেখাতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো এইটা আর কি। আম, তো আপনার কাছে আহ, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, ইকবাল ভাই, আহ, তাহলে বলতে পারেন। না, ঠিকই আছে। ধারাবাহিক ভাবে প্রবলেম একটার পরে একটা এই হয়ে আসছে এই পর্যন্ত। ঠিক আছে এখানে এই পর্যন্ত। তবে এখানে ক্যালকুলেশন গুলি, বিশেষ করে আপনারা যারা ইকোনমিক্স আছেন, আমি তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বুঝছেন। আমি সব বুঝি, বুঝছেন। আর ছাত্র ইউনিয়ন করতাম, মাইজ অর্থনীতি তো আছে, ছোটদের অর্থনীতি, ছোটদের রাজনীতি দিয়ে শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন জিনিসটা হচ্ছে যে এখন এই যে পরিমাপটা, ভ্যালুয়েশনটা, এটা হ্যাঁ, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এই জিনিসটা জন্য আসলে আমাদের সার্ভে টার্ভে হওয়া দরকার। হ্যাঁ, এখানে আপনাদের একটা বড় ভূমিকা আছে আর কি। তারপরে এই রেজাল্টটা নিয়ে হয়েছে, তার পরবর্তীতে আমাদের ভূমিকা আর কি। জিনিসটা হচ্ছে হ্যাঁ, এইটাই সেটাই আর কি। সেটাই সেটাই। রাদিয়া আপা, আসসালামু আলাইকুম। আনোয়ার স্যার আছেন? আচ্ছা, তো আজকে আহ, আমি আসলে অনেকক্ষণ বলতে বলতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। আম, বাকি আজকে তাহলে আলোচনাটা এখানে থাক। হ্যাঁ, আজকে আমরা শেষ করি, আজকে মানুষজন কম। আহ, হ্যাঁ, রাদিয়া আপা, আসসালামু হুম। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রনি ভাই। হ্যাঁ, কি আমি অবস্থা? অবশ্য অনেক শেষে জয়েন করেছি, সো আমি কোনো কমেন্ট করতে চাচ্ছি না। না, আজকে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি ঘটনাটা, ওই অচিন্তার আজকে আলোচনা করার কথা ছিল। ওই আচ্ছা রনি ভাই। এর আলোচনাটা একটু বাংলা ভাষায় উনি একটু, কারণ অচিন্তা আবার ওই পিএইচডি করেছেন এই বিষয়ই, ওই আচ্ছা, পটনায়ক স্যারের আন্ডারে। পটনায়ক, বিনায়ক স্যার। না, এই যে প্রশান্ত পটনায়ক স্যারের ইউসিআর এর, যে ইউসিআর থেকেই তো উনি জি 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 ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া রিভারসাইড এর প্রফেসর না, ডক্টর জি জি প্রশান্ত জি। পটনায়ক। উনারই আন্ডারে
প্রফেসর অচিন চক্রবর্তী পিএইচডি করেছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো যেহেতু উনি আবার অচিনদা আবার বাংলাভাষী, হ্যাঁ, সো উনি বাংলায় বলবেন এরকম একটা কমিটমেন্ট করেছিলেন। যাই হোক, একটু সময় আগে, করতে পারেননি। হ্যাঁ একটু আগে দিয়ে ওনার একটা মেসেজ আসলো যে ইমার্জেন্সি একটা কারণে, ফ্যামিলি ইমার্জেন্সিতে উনি জয়েন করতে পারছেন। তো আচ্ছা আচ্ছা। তো সেই জন্য, না হলে তো উনি আলোচনা করতেন। তা এখন আমি তো পড়ে গেছি বিপদে, যে সেই জন্য কিছু জিনিস আর কি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। না, আমার, এমনি আমি শেষে যতটুকু শুনলাম ভালো লেগেছে, হ্যাঁ, সহজভাবে বুঝিয়েছেন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই আমার ওয়াইফ অসুস্থ, বুঝছেন, হসপিটাল। হ্যাঁ, তাই হ্যাঁ, দেখলাম। হ্যাঁ। তো এখন আমি এখন তো, কেমন আছেন? এখন বেটার, কালকে পরশু আর কি রিলিজ দিয়ে দিবে হয়তো। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই আর কি। তো এক বাসার একজন ওই হসপিটালে থাকলে যা হয়, অফিস, হসপিটাল, বাসা, একেবারে। ম্যানেজ করতে গিয়ে একদম নাজেহাল হ্যাঁ, অবস্থা, জি। হ্যাঁ। তো আজকে তাহলে এখানে শেষ করি। জি রনি ভাই, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। জি, নেক্সট আমাদের 18ই অক্টোবর প্রফেসর ইয়াংশেং সু, তিনি বক্তৃতা দেবেন। চাইনিজ? হ্যাঁ, উনি চাইনিজ না, উনি কোন দেশে, উনি আমেরিকান সিটিজেন এখন। আমেরিকান চাইনিজ মনে হয়। এই সেটা, সুনি কি জাপানের না ওই চাই, আর কি, ওই দিকের আর কি। হ্যাঁ এরকম হইতে পারে আর কি, হ্যাঁ এরকম হইতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে শোনা যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারণ হ্যাঁ। পার্সপেক্টিভটা ডিফারেন্ট তারা হবে ওনার। কেমন আছে? সামিও ভালোই আছে, ও একটা ক্লাস নিচ্ছে। আমি এদিকে হয়েছে কি, আমার আরেকটা ওয়েবিনার ছিল আমার ও, অর্গানাইজেশনের, ফলে ওইটা একটু অ্যাটেন্ড করে আপনারটাই ঢুকলাম। ও, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। সো দুইটা একই টাইমে হওয়াতে এই জিনিসটা হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসটা শুনবো। থ্যাংক ইউ, ওকে থ্যাংক রনি ভাই, থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ। ভালো থাকবেন, হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম রনি ভাই। আসসালাম। জাহাঙ্গীর ইকবাল ভাই, তাহলে থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ। খোদা হাফেজ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।